Hello students, yesterday we saw section 1 from hobby turns a successful career lesson. I hope you understood it. And yesterday நம்ம மணி அப்படின்ற ஒரு பையன் எப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ரைட்டர் ஆனால் அவனுடைய ஹாபியை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ டுடே we are going to see about an artist. So section 2 it talks about the story of the famous artist Ajay Kumar Garg. So Ajay Kumar Garg is a very talented young artist. So இவர் வந்து ஒரு யங்கான டேலண்டடான ஆர்டிஸ்ட். You know what is mean by artist? Artistனா யாரு? Yeah, one who create art, one who paints. So there are different kinds of painting and he lives in Jaipur, India. So India la Jaipur அப்படின்ற இடத்துல he is living, and his childhood was going well until he suffered an injury at the age of 3. So he was a very good child and healthy child, but suddenly what happened is at the age of 3 3 வயசுல திடீர்னு இவருக்கு ஒரு இன்ஜரி ஏற்படுது. What is mean by injury? Injury means ஏதோ ஒரு காயம் ஏற்படுது. So what happened is Ajay was treated. So he was treated in the hospital, but the treatment left him permanently deaf. So என்னதான் அந்த காயத்தை வந்து அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும், but what happened in the end means அவருக்கு காது கேட்காம போயிடுது. So he became permanently deaf. His parents tried several hospitals to cure his impairment. So இவங்க parents they are going to many hospital and he was getting treated. Ajay was getting treated, but still they could not cure his impairments. So impairment na enna appadina disability. So they were trying to cure him, but in the end he was permanently deaf. அவங்களால குணப்படுத்த முடியல, but it didn't cure him. His father once brought him a paint set to play. ஸோ சின்ன வயசில் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய விளையாடுறதுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ் பொருட்கள் வாங்கி கொடுப்பாங்க. ஸோ லைக்வைஸ் his parents also gave him paint set to play. So paint set வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க விளையாடுறதுக்கு. Ajay started to paint happily. So after seeing the paint, he is very excited and he started to paint happily. He painted on the walls, floors, etc. So he was very excited. அதனால இவர் வால்ல ஃப்ளோர்ல ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவர் பெயிண்ட் பண்ணுறாரு சின்ன வயசில் இருக்கிறப்பயே. He looked happy while using the paint set that was gifted to him. So அவருக்கு கிஃப்டாக வந்து அந்த பெயிண்ட் செட்டை யூஸ் பண்ணி இவர் பெயிண்ட் பண்ணுறப்ப he was very very happy. Ajay's father realized that Ajay was talented in painting. So அவங்க அப்பா கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க என்ன அப்படின்னா, ஓகே நம்மளுடைய பையனுக்கு வந்து நல்ல டேலண்ட் இருக்கு பெயிண்ட் பண்றதுல. So likewise they decided to give him painting as a gift. So it's like அவனுக்கு நல்ல டேலண்ட் இருக்கிறதுனால அதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணி அந்த திறமையை வந்து வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ Ajay's father what he did is, when Ajay was 5 years old, a court artist of Dholpur, so ராஜஸ்தானில் ஒரு கோர்ட் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு ஃபேமஸான ஆர்டிஸ்ட் இருந்தார். ஸோ his name is Sri Saulal. Okay, so Sri Saulal saw his painting and was very impressed with his work. So on the painter வந்து இவனோட அந்த சின்ன பையனோடைய ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு he was surprised and he liked it very much. So what he did means he took Ajay and started training him. So அவரை கூட்டிட்டு போய் ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ he is கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதை எப்படி பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. So after completing his education, Ajay tried tailoring, but that didn't make him happy. So he went back to painting. So இவர் எஜுகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் what he did is, நான் ஒரு டெய்லரிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is trying tailoring, but what happened means he didn't like it. So because அவனுக்கு பேஷன்லாம் எங்க இருக்கு, பெயிண்டிங்ல தான். So he was not interested in டெய்லரிங். ஸோ அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா, ஓகே நமக்கு பிடிச்சது பெயிண்டிங் தான், ஸோ நம்ம பெயிண்டிங் தான் நம்ம கெரியரை எடுத்துகிட்டு பண்ணாதான் நம்மளுக்கு மனசில் I'll be happy அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் he did is, he became an apprentice of ஆஷா தேவி. ஸோ ஆஷா தேவிட்ட அப்ரெண்டிஸ் தான் ஜாயின் பண்ணுறாரு. அப்ரெண்டிஸ்னா என்ன, ஒன் who
learns the work. So apprentice means mostly in the beginning the salary illama they will work for them but still learn from them. அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு அடியில் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி போய் சேர்ந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த ஒர்க்கை கற்றுக்கிறது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஸோ ஹி பிகம் அன் அப்ரெண்டிஸ் ஆஃப் ஆஷா தேவி அப்படின்ற ஒரு பெரிய பெயிண்டர்கிட்ட இவர் போய் அப்ரெண்டிஸாக ஜாயின் பண்ணுறாரு. She taught Ajay the old and dying technique of traditional Indian miniature painting. ஸோ நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது பெயிண்டிங்கில். அதில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக் தான் என்ன அப்படின்னா மினியேச்சர் பெயிண்டிங். இப்போ வர இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங்கை யாரும் வந்து ஃபாலோ பண்ணாததுனால இது வந்து ஒரு டையிங் டெக்னிக்காக மாறிட்டு இருக்கு. டையிங் டெக்னிக் மீன்ஸ் அழிஞ்சிட்டு வருது இந்த வகையான இந்த கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக் ஆஃப் பெயிண்டிங். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை திஸ் ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மினியேச்சர் பெயிண்டிங்னா என்ன? ஸோ மினியேச்சர் பெயிண்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் வச்சு ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு ஸ்டீல் பிளேட்லையோ இல்லாட்டி ஒரு சின்ன பொருளையோ ஓவர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து பெயிண்ட் பண்ணுறது, ஸ்கல்ப்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மினியேச்சர் பெயிண்டிங். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங் பற்றி அந்த பெயிண்டிங்கோடைய பற்றி கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஹி மாஸ்டர்ட் த டெக்னிக் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் கலர்ஸ் அண்ட் ப்ரஷஸ் and gain knowledge of the painting. So Asha Devi கடியில் அப்ரெண்டிஸாக ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஸோ he learned many things. எப்படி வந்து கலர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஸ்லாம் 2 கலரை மிக்ஸ் பண்ணி they will create a new color, right? ஸோ எப்படி கலர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அண்ட் ப்ரஷஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அண்ட் கெயின் நாலேஜ் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ் எப்படிலாம் வந்து ட்ரா பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஆஷா தேவிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டாங்க. முக்கியமாக என்ன டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங் கத்துக்கிட்டாங்கன்னா மினியேச்சர் பெயிண்டிங். அஜய் he learned. Soon he became an accomplished artist in the miniature style. So the miniature style ரொம்ப சீக்கிரமாவே he became an accomplished artist. So what is mean by accomplished? Successful, fulfilled, ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்டா இந்த ஜானர்ல இதுல இந்த மினியேச்சர் ஸ்டைல்ல ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்டா வந்து இவர் வளர்ந்துட்டு வராரு. He uses a magnifying glass and a single-hand brush for miniature paintings that depict Indian culture. So இவர் வந்து மோஸ்ட்லி இந்தியன் கல்ச்சர், நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் கல்ச்சரை பற்றி தான் இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வரைவார். ஸோ மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ் அப்படின்றப்ப சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் கூட அவங்க கிளியராக வரையணும். ஸோ அதனால இவர் என்ன யூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்ம நார்மலான ஐஸில் வந்து அதை பார்க்க முடியாது. ஸோ மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ், உங்களுக்கு தெரியுமா மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் இந்த மூவிஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பெரிய கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ அது வச்சா அந்த பொருள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும்ல. ஸோ ஹி யூசஸ் தட் மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் அண்ட் சிங்கிள் ஹேண்ட் ப்ரஷ். சிங்கிள் ஹேர் ப்ரஷ்னா ஒரே ஒரு அந்த ஹேர் மட்டும் இருக்கிற ப்ரஷ், அதாவது குட்டி ப்ரஷ்ஷும் இந்த மேக்னிஃபையிங் கிளாஸும் வச்சு இவர் வந்து நிறைய மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸை வந்து டெபிக்ட் பண்ணியிருக்காரு. மோஸ்ட்லி வந்து எந்த டாபிக்லனா இந்தியன் கல்ச்சர், நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்தை பற்றி தான் இவர் நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு, வரைஞ்சிருக்காரு. So Ajay is gifted in the practice of creating images on the grain of rice. So he even create images on the grain of rice. அந்த ஒரு ரைஸ் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த ரைஸ் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும், அந்த குட்டி ரைஸ்லையும் வாட் he did, he will create images. ஸோ அந்த ரைஸ்லேயும் வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இமேஜஸை வந்து டிசைன் பண்ணார். You want to know more about the art in grain of rice, எப்படி இந்த ரைஸ்ல வந்து இவ்வளோ இமேஜஸை கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணுன்னா நீங்கள் போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரைஸ் கிரெயின் ஆர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹவு தே ஆர் மேக்கிங்கிறத யூ கேன் சி. ஓகே, ஸோ ஹி வாஸ் கிஃப்டட் இன் தட் அண்ட் அஜய் வந்து அந்த ஒரு ரைஸ் கிரெயினில் ஹி வில் கிராஃப்ட் மெனி பிக்சர்ஸ். So Ajay exhibited his work and sold 144 out of the 150 paintings displayed. So இவர் வந்து இவருடைய ஒர்க்கை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறாரு. எக்ஸிபிட் மீன்ஸ் ஷோகேஸ். ஸோ எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு எக்ஸிபிஷன் நம்ம வைப்போம்ல, ஸோ அதே மாதிரி அவரோட ஒர்க்கை எல்லாத்தையுமே வந்து இவர் எக்ஸிபிட் பண்ணுறாரு. and sold 144 out of 150. ஸோ டோட்டலி 150 பெயிண்டிங்ஸ் வந்து அவர் டிஸ்பிளேக்கு வைக்கிறாரு. அதில் 144 பெயிண்டிங்ஸ் வந்து சோல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவருடைய பெயிண்டிங்ஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருக்கு. ஸோ ஹீ கண்டினியூ டு ஷோ ஹிஸ் ஒர்க் த்ரூ அவுட் இந்தியா, தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் தி யுனைடெட் கிங்டம். ஸோ இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய ஒர்க்கை அவர் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், யூஎஸ், யூகே அப்படின்னு எல்லா இடத்துலையுமே போய் டிஸ்பிளே பண்ணுறாரு. அண்ட் இன் 2004 Ajay was awarded a national award of accomplishment
from the Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. So Dr. APJ Abdul Kalam கையால 2004ல அஜய் வந்து நேஷனல் அவார்ட் வாங்குறாரு because for his painting reached worldwide recognition. And apart from painting, Ajay is also very actively involved in the welfare of people with hearing impairment in India and has been an executive member of the Deaf and Dumb Association in Rajasthan. ஸோ அவருக்கு வந்து காது கேட்காது அப்படின்னு ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காம அது ஒரு குறையே இல்லை, உண்மைதான். ஏன்னா அவருக்கு அதை விட பெரிய திறமையான வாட் இஸ் தேர் பெயிண்டிங் இஸ் ஹியர் ஃபார் ஹிம். ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஸோ பீப்புளுக்கு வந்து இந்த ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் இருக்கும்ல, ஸோ ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹி இஸ் கிவிங் மெனி நிறைய உதவிகளை வந்து இவர் பண்ணுறாரு. அண்ட் டெஃப் அண்ட் டம்ப் அசோசியேஷன் ராஜஸ்தானில் வந்து ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது, அதில் முக்கியமான மெம்பராகவும் இவர் இருக்கார். ஹி ஆல்சோ கிவ்ஸ் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் டு ஹியரிங் இம்பேர்ட் சில்ட்ரன் இன் ஜெய்ப்பூர் அஸ் வெல் அஸ் சில்ட்ரன் இன் ஆர்ஃபனேஜ் இன் காந்தி நகர் ஜெய்ப்பூர். ஸோ ஆர்ஃபனேஜில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கும் ஸோ இந்த ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் இருக்க குழந்தைங்களுக்கும் இவர் வந்து ஃப்ரீயாக ட்ரைனிங் தராரு. வாட் பெயிண்டிங் ட்ரெயின். Okay, so one of Ajay's current goal is to revitalize the dying art of traditional miniature Indian painting. So இவருடைய கோல், இவருடைய கரண்டான கோல் என்ன அப்படின்னா, to revitalize the dying art of traditional miniature Indian painting. Revitalize-னா re-energize, அதாவது இப்போ அழிஞ்சிட்டு வர இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மினியேச்சர் இந்தியன் பெயிண்டிங் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த பெயிண்டிங்க்கு திரும்ப ஒரு உயிரோட்டத்தை கொண்டு வந்து அது எல்லாத்துக்குமே வந்து போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் அவருடைய இப்போதைக்கு உள்ள கரண்ட் கோலாக இருக்கு. Ajay's life shows us that we can turn our hobby or passion into a successful career. ஸோ அவருடைய லைஃப் மூலமாக நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம், ஒரு ஹாபி. அவர் சின்ன வயசில் சும்மா விளையாடுறதுக்காக தான் இந்த பெயிண்டிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார். அவர் ஹாபியாக தான் இருந்துச்சு இந்த பெயிண்டிங் அப்படின்றது. பட் ஃப்யூச்சரில் அவர் அந்த ஹாபியை சரியாக பயன்படுத்தி சரியாக அதை பற்றி லேர்ன் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கரியராக அவர் வந்து இந்த பெயிண்டிங்கை எடுத்திருக்காரு. ஸோ அவருடைய ஹாபியவே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கரியராக இவர் டேர்ன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இவரோட லைஃப் மூலமாக நம்ம இதை கற்றுக்கலாம். என்ன, நம்மளுடைய ஹாபிஸ் வேறு ஹாபிஸ் மட்டும் இல்லை, அதை நம்ம கரியராகவும் மாற்றலாம். அதுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல ஹாபியை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட லைஃப்ல இருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ இஃப் வி ஆர் ரெடி டு லேர்ன் அண்ட் டெவலப் யுவர் ஸ்கில், ஸோ நீங்கள் ரெடியாக நான் என்னோட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் யுவர் லைஃப் அண்ட் டேர்ன் யுவர் hobby into a successful career. So here glossary section கொடுத்திருக்காங்க. So impairment na enna, disability. Yeah, miniature na very small of its kind. Accomplished means completely fulfilled. மேக்னிஃபைனா என்ஹான்ஸ், மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் சொன்னேன்ல, ஸோ மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கிறதுனா என்னது, என்ஹான்ஸ் பண்ணி இருக்கிற சைஸை விட கொஞ்சம் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி பெருசாக காமிக்கிறது. யா, எக்ஸிபிட்னா ஷோ ஆர் ரிவீல், எக்ஸிபிஷனை நம்ம ஷோ போல மித்தவங்க பார்க்கறதுக்காக, ஸோ தட் இஸ் ஷோ ஆர் ரிவீல். Revitalize means re-energize. So this is from glossary section. So இன்னைக்கு homework நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ப்ரௌஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். சும்மா ரெஃபர் பண்ணுங்க, மினியேச்சர் பெயிண்டிங்னா என்ன, அந்த ரைஸ் கிரெயின் பெயிண்டிங்னா அந்த கிராஃப்டிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த glossary படிக்க போகிறீங்க. தென் நம்ம நேற்று நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்த மாதிரி இந்த செக்ஷன் 2 அடியில் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம போன செக்ஷன் 1க்குரிய ஆன்சர்ஸை வந்து பார்க்கலாம். So yeah, Mani's hobby is playing cricket. Maniyoda hobby வந்து cricket, playing cricket. No, he used to read a lot. So what is the answer for this question? False. Hobbies are unique to people. அப்படிதானே, hobbies வந்து ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் யூனிக் தானே, டிஃப்ரெண்ட் தானே. Yeah, it's true. People have hobbies only to pass time. டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமா ஹாபி? நோ, அது மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நிறையா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் இஸ் false. And Mani imagined a world with what? Magic and magicians. Yeah. When Mani started writing things, he was unable to, what is the answer? Describe them accurately. So inge irka? Yeah. I started writing things, I was unable to describe them accurately. Correct. Mani feels writing is like
painting the voice. சொன்னேன்ல. So these are all the answer for this question. நீங்க கரெக்ட்டா எழுதிருந்தீங்கன்னா you are very very good. I hope நீங்க எல்லாரும் கரெக்ட்டா எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So இன்னைக்கு homework உங்களுக்கு என்ன அப்படினா so நீங்க இந்த glossary படிச்சிட்டு இந்த true or false இந்த question and answer அட்டெண்ட் பண்ண போறீங்க. So the question and answer just question read பண்ணிட்டு what you understand. So give answer in one line. Okay, so in your own words. Don't refer any guide and write answers. So உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி உங்களோட language what you understood. So read the question and write that. So this is the end of today's class and section 3 நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். Okay, be good.